Hello students, we are starting our fourth sem classes and our topic is income tax law and practice and tax planning too. And in this video we'll be discussing about the first module, that is assessment of firms. We'll be giving a brief introduction as to what is assessment of firm and what are the basic things you have to see before you assess you make assessment of the income tax of a firm. Okay, starting off, a partnership. So when you speak about a firm, it is obviously a partnership firm, and or it can be an association of persons, AOP or firm. So partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ഇത് നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ്, and this holds good for the income tax act also. An income tax a partner includes a minor admitted to the benefit of partnership. Along with the partnership act പറയുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? a minor admitted to the benefits of partnership and a partner of a limited liability partnership. ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള പാർട്ട്ണറെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെൻ യു സേ എ പാർട്ട്ണർ with relation to income tax, it means these persons. It includes these persons also, not means. Then as per the section 223 of the Income Tax Act, the partnership is being categorized. One broad classification we determined as A includes limited liability partnership and unlimited liability partnership. You know that limited liability partnerships are partnership firms in which the liability of the partner will be limited to his or her shareholdings. Large partnership firms, which is just like a company, will be having limited liability, and there is unlimited liability partnership, which is a normal firms that we see. Usually partnership firms are unlimited liability partnerships, and in which the liability of the partner, the liability of the partner is not limited to his shareholdings. He will have to settle the claims of the partnership firm with his personal assets. അങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 223 ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ ഒന്നുകിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ഫേംസ് ദാറ്റ് ഫുൾഫിൽ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ 184 ഓഫ് IT ആക്ട് ആൻഡ് ഫേംസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ. ഈ 184ൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the interest and remuneration payable to the partners are deductible subject to the provisions of section 40B from the head profits and gains of business. ഒരു ഫേം സെക്ഷൻ 184 ഓഫ് IT ആക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫേം അതിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്, വർക്കിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, റെമ്യൂണറേഷൻ, കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര വിച്ച് ഇസ് പേയബിൾ ടു ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് can be deducted from its profits and gains of business എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും റെമ്യൂണറേഷനും കമ്മീഷനും ഒക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും if the firm fulfills the conditions of section 184 of IT Act. അതിനകത്തൊരു ലിമിറ്റ് സീലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് സെക്ഷൻ 40B-യിലാണ്. that will see in the later part of this video. പിന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ firms that does not fulfill the conditions of section 184. അപ്പോൾ ആ 184 ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാത്ത കമ്പനീസിന് കമ്പനീസ് അല്ല, ഫേംസ് വിൽ ഫോൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 185 ആണ് അവർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? they cannot deduct the interest and remuneration payable to the partners. പാർട്ട്നേഴ്സിന് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്നും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പറയുന്ന ഹെഡിൽ അവർക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. മൂവിങ് ഓൺ. അപ്പൊ ഈ 184 നമുക്കൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ഈ 184ൽ പെടുന്ന ഫേംസും 184ൽ പെടാത്ത ഫേംസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 184 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. firm shall be 184ൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്? A firm shall be assessed as a firm
എപ്പോഴാണ്? If the partnership was evidenced by an instrument, there should be a partnership deed. അങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിനെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫേം ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യുക. ഇത് സെക്ഷൻ 184 പറയുന്നു, എ ഫേം ഷാൽ ബി അസസ്ഡ് ആസ് എ ഫേം if the partnership is evidenced by an instrument. The individual shares of partners are specified in that instrument. എന്തുകൂടെ വേണം? ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. There should be a partnership deed and that deed should contain the information related with the shares of partners. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർസും എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ a certified copy of partnership deed should accompany the returns when the assessment is first sought as a firm. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫേം അതിന്റെ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if it is claiming it as a firm, ഒരു ഫേം ആയിട്ട് തന്നെ അസസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൂടെ പോണം? a certified copy of partnership deed. Once assessed as a firm, then it will be continued until a change in the constitution of a firm. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ ഫേം ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം if it is judged as a firm, assessed as a firm, then it will continue to remain. ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും until a change that happens in the constitution of a firm. ഫേമിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സാരമായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. And in case of change, അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ revised partnership deed needs to be submitted along with the return. Then, if the firm fails to comply with the provisions of section 142(1), 143(2) and 144, then it cannot deduct the interest and salary paid to the partners. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം ഈ സെക്ഷൻ 142, 143 and 144 എന്നുള്ളതിന്റെ റിലവൻറ്റ് സബ്സെക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് സാലറീസ് ഒന്നും റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ടു ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് കനോട്ട് ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. ഈ 144 പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ടു ഫയൽ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം, failure to comply with the terms of notice issued under section 142 or 143. 142, 143 പറയുന്നത് 144 ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. 142, 143 പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്ന നോട്ടീസ് failure to comply with the terms of a notice issued under section 142, 141 പ്രകാരം 142(1) 143(2) പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള താമസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? they cannot deduct the interest and salary paid to the partners, and such interest and salary will not be taxed in the hands of partners under the head profits and gains of business and profession. അപ്പോൾ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ അത് ടാക്സബിൾ ആവില്ല. പകരം അത് cannot be deducted പറഞ്ഞാൽ it will be taxable in the hands of the firm. പിന്നെ അപ്പൊ അത്രയാണ് 184 പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സാധനം 40B ആണ്, എക്സ്പെൻസസ് നോട്ട് അലൗഡ്. അപ്പൊ ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് 40B ആണ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ 40Bയിൽ ഡിസലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ ലിമിറ്റ് എന്താണ്? സാലറി, ബോണസ്, കമ്മീഷൻ ഓർ അതർ റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ടു എ നോൺ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ. അപ്പൊ സാലറി ഒക്കെ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക, പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 184 കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണറെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. If it is being paid to a non-working partner, then it is disallowed. Then payment of remuneration which is neither authorized nor in accordance with the partnership deed. Section 40B പറയുന്നു, നിങ്ങൾ റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ, if it is neither authorized or in accordance with, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ആ പറയുന്നതിനെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, you are giving it more, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും that is disallowed. Then payment of interest, remunerationന്റെ കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി payment of interest which is neither authorized nor in accordance with the partnership deed, അതും disallowed ആണ്. remuneration ആയാലും interest ആയാലും if it is not authorized by the partnership deed, then it is disallowed. Then payment of remuneration prior to the date of partnership deed. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഇത് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ഡിസലൗഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പ്രയർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ആണ് പിന്നെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഴയതിന്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷെ ഡീഡ് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ്. Same way, interest also, if it is prior to the date of partnership deed, ആ പീരീഡിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ that is also disallowed. Then if interest paid to a partner exceeds 12% per annum, 12% കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് അത് എന്താണ്, that cannot be allowed. പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിലുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും 12% മേലെ ഒരു വർഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസലൗഡ് ആണ്. Then payment of remuneration in excess of the specified limit. അപ്പോൾ specified limit എത്രയാണ്? ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് if it has on its first 3 lakh book profit, 3 ലക്ഷം വരെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം. അപ്പൊ നഷ്ടം മുതൽ 3 ലക്ഷം വരെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് 1,50,000 or 90% of book value book profit whichever is more കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ലിമിറ്റ്. അതിന്റെ മേലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസലൗഡ് ആണ്. ദെൻ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്, 3 ലക്ഷത്തിൽ മേലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ 60%, 60% ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അലൗഡ്. ഈ പറഞ്ഞ ഫിഗേഴ്സിന്റെ മേലെ, അതായത് 3 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫേം 1,50,000 മേലെ അല്ലെങ്കിൽ 90% ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് 3 lakhന്റെ മേലെ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 60% ഓഫ് ദ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആയിട്ട് അലൗവബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഈ തിയറി നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അസസ്മെന്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ഡു കോൺടാക്ട് മീ. താങ്ക് യു.